कि पग वाले मंदिर च नहीं जाते कि पग के मंदिरों के या चिंतपूर्णी जी के या माता वैष्णो देवी के नहीं जाते उत्थे क्यों नहीं तुसीं रौला पाते भी जाके कि उत्थे धर्म परिवर्तन हो रहा। एक ना ये राजनीति का पार्ट बना लिया इन्होंने धर्म नूं। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? देखो जी विवाद तो उही सीगा, उन्होंने लगता कि असं पखंडवाद करते, पखंडवाद जो असीं क्यों करना, पखंड लई तो होर बथेरे इत्थे तुरे फिरदे आ। असीं कहने साडे धर्म का इंटरनल मुद्दा है, कोई किसी नूं जे पखंडवाद तो असीं भी दिखा सकते हैं, हरेक धर्म के लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। असीं कभी दा टारगेट किया नहीं किसी नूं, उन्हां दा अपना विश्वास हो, जो मर्जी कही जाण। साडा अपना फेथ है कि असीं कहने कि चमत्कार हुंदे आ ते हुंदे रहणगे। अपनी मर्जी के नाल मीडिया फड़ लवे, उत्थे जाके लोगों को पुछ लो कि भाई तुहानूं किन्ने किन्ने पैसे देते। साडे खुद को तो पैसे है नहीं गे। एक प्रचार करने का एक फंडामेंटल राइट है, जिहड़ा भी कोई इंडियन आ इत्थे सारिआं नूं हरेक धर्म नूं, इकल्ला सानूं नहीं, एवरी इंडियन नूं हरेक रिलीजन नूं अपना प्रचार करने का पूरा पूरा अधिकार आ। जे कोई इत्थे अपना जे गली मुहल्ले दे विच आके कोई अपना पैम्फलेट दे रहा, उन्होंने कोई पैसे तो नहीं वंडे ना, पर यह है कि कुछ लोगों ने उसका विरोध किया एक सस्ती राजनीति के कारण। पंजाब हेलन विखे तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं लखविंदर। अदर कम्यूनिटी के वलों कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म लालच दे के अपना धर्म कहते हैं कि साडा अपना लो, कि गरीब लोगों को जिहड़ा कि इस धर्म के वलों लालच दिता जाता है। क्यों दिता जाता है, की कारण है, जेकर दिता जाता है पिछला कारण की है, क्यों दिता जा रहा है, जेकर नहीं दिता जा रहा तो फिर ये अफवाहां कित्थों उठदियां ने। गलबात सारी करन लई साडे नाल पंजाब प्रेजिडेंट ऑल क्रिश्चियन फाउंडेशन के अरुण हैनरी जी जुड़े ने। जिवें तुसीं सुनिया कि मतलब कि ईसाई धर्म लालच दे के अपना धर्म अपनाउण नूं कह रहे हैं, की कारण की है? देखो जी, ये तो सारी ने कि सोची समझी कि साजिश है, तो साडे क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अगेंस्ट मतलब एक प्रोपोगंडा जिहा चलाया जा रहा वा कि क्रिश्चियन कम्यूनिटी वाले लालच दे के अपने धर्म के विच बुलाउंदे। मैनूं समझ नहीं लगती कि लोग किसी का भी धर्म इन्ना सस्ता नहीं हुंदा, किसी का धर्म कोई विकाऊ नहीं हुंदा कि कोई अपने धर्म नूं चंद पैसों दे विच वेच के ते किसी होर दे धर्म दे विच आ जावे। क्योंकि लोग तो अपने धर्म लिए अपनी जान अपने गले देण च भी एग्री हो जाते हैं, बट ये इत्थों समझ आती है कि लोग ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अगेंस्ट। मैनूं समझ नहीं लग रही कि ये प्रोपोगंडा चलाया क्यों जा रहा। असीं खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि असीं जद किसी नूं कुछ कहते नहीं, या तो असीं किसी के अगेंस्ट बोलते होइए, या साडा कोई देश विरोधी असीं कुछ इदां दे काम कर रहे होइए, तां लोग सानूं कहण भी कि लोग अपने वाल नूं खिच रहे आ। जे कोई किसी के गुरु घर दे विच चले जांदा वा तो इहदे विच कोई लालच तो है नहीं। तुसीं, मैं कहना कि मैं खुद तुहानूं अज मीडिया के राही भी यही गल कहना वा कि तुसीं साडे नाल चलो। हरेक जिहड़ा मर्जी रैंडमली जिहड़ा मर्जी चर्च फड़ लो, अपनी मर्जी के नाल मीडिया फड़ लवे, उत्थे जाके लोगों को पुछ लो कि भाई तुहानूं किन्ने किन्ने पैसे देते। साडे खुद को तो पैसे है नहीं गे, ठीक है ना। साडे लोग छोटे छोटे घरां दे विच छोटे छोटे चर्चिज़ आ, कुछ चर्चिज़ ने जो बहुत वड्डे ने, बट मोस्टली जिहड़े चर्चिज़ ने वो छोटे छोटे लोगों के घरां विच लाए जा रहे। जे साडे कोल इन्ना पैसा होवे ते असीं बॉर्डर एरिया दे विच साडे इन्ने लोग गरीब ने कि जिहड़े मतलब वेजिस ते डेली वेजिस ते काम कर रहे, असीं उन्हां नूं अपलिफ्ट कर लईए पैसा दे के। असीं अपने धर्म दे विच होर लोकां नूं क्यों लैके आउणा। जिवें तुसीं कह रहे हो कि ये अफवाह आ, इदां दी कोई गल नहीं हैगी, पर पिछे जे तुसीं फिर धर्म प्रचारक भी काफ़ी लेडीज़ जिहड़ी कि वायरल वीडियो होई सीगी, लेडीज़ दे वल्लों धर्म प्रचार किया जाता है पैंपलेट दे के, ते उत्थे उन्हां नाल मतलब कि काफ़ी उत्थे गलबात होई सीगी, ओह की कारण है? देखो जी, एक प्रचार करने का एक फंडामेंटल राइट आ, जिहड़ा भी कोई इंडियन आ इत्थे सारिआं नूं हरेक धर्म नूं, इकल्ला सानूं नहीं, एवरी इंडियन नूं हरेक रिलीजन नूं अपना प्रचार करने का पूरा पूरा अधिकार आ। जे कोई इत्थे अपना जे गली मुहल्ले दे विच आके कोई अपना पैम्फलेट दे रहा, उन्होंने कोई पैसे तो नहीं वंडे ना, पर यह है कि कुछ लोगों ने उसका विरोध किया एक सस्ती राजनीति के कारण। क्योंकि एक सोशल मीडिया का युग आ, फटाफट चीज़ां नैगेटिव चीज़ां जल्दी वायरल होंदियां ने, तो उत्थे भी आपां लिखता जी हाँ जी देखो जी लालच दे के। असीं उदों भी कहा कि सानूं दसो कि जे उन्होंने किन्ने क पैसे सीगे उन्हां कुड़ियां दे कोल, कि जिहड़ा वो घर घर जाके कोई पैसे थोड़ी वंड रहीआं सीगीआं, एक पैम्फलेट वंड रहे सी, तुसीं जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ। किसी नूं कोई धक्का थोड़ी कर रहा किसी दे नाल कि जाओ उन्होंने हत्थ 'च कोई AK-47 फड़ी हुई, जां उन्होंने हत्थ 'च कोई इदां दा वस्तु आ कि वो डरा धमका के अपने धर्म दे विच लैके आ रहे। नाले जे कोई लालच दे रहा वा, अज दा एक सोशल मीडिया का युग आ कि इंसान मिंट दे विच लाइव हो जाता,
ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡੁਬਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਵਾਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ, ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆ ਨਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਸ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਪਖੰਡ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਲਤ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, CMC ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ, 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ 200 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ 100-150 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਸ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਈਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।